अस्सलाम वालेकुम जनाब। अज असी ना एक ऐसे पौधे को थोनों लैके आए हैं जिहड़ा पौधा ना हर जगह हो जाता तो हर जगह मिलता, लेकिन इसकी अहमीयत का लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि अल्लाह ने इस पौधे में साढ़े लिए किहड़े किहड़े इनाम रखे हैं। ये पौधा मैं थोनों पौधा भी दिखाने लग्या, लाइट मारो जी पौधे तरह। ये जनाब ये पौधा आ, इनू ना न्याज़बो भी कहते हैं। बड़ी अच्छी स्मैल आ रही है पत्तियां च। आ देखो ये पत्ते, आ ये फुल ना पहले सफेद फुल होंगे हैं, हल्के सफेद, उस तो बाद आ खाकस्तरी हो जाते हैं। ये जो बी बन जाता, इनू न्याज़बो भी कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं बासल, वैसे हम तो रेहान भी कहते हैं। ये रेहान का पौधा देखो बिल्कुल हरा भरा खड़ा आ और ओपन खड़ा आ। हुण ये अल्लाह ने ये साढ़े लिए इनाम किहड़े रखे हैं। पहले मैं थोनों पौधे का तारफ करा देवां कि ये दो किस्म के होंगे हैं। एक तो वह होंदा जिहड़ा ना ओपन खड़दा, यानी कि इंडोर नहीं तो आउटडोर होंदा, यानी कि उन्होंने धुप्प की बड़ी जरूरत होंदी है। एक पौधा वह होंदा इस रेहान का ही, न्याज़बो का या बासल का, कि जिहड़ा सिर्फ कमरे च हो सकता। ये जिहड़ा ये पौधा लग्या, ये पौधा हैगा आउटडोर का, यानी कि इनू सन की लाइट चाहिए आ। ये बिल्कुल सुकेगा नहीं, प्रवाह करेगा। आ सारे जिन्ने फुल लगे हैं तो दिखाओ जरा, इन्होंने फुलों सारे बी बने हैं तो ये भी यही थले गिरी जाते हैं तो यही जरा पौधे बनी जाते हैं। जिहड़े है ना पौधे इंडोर पौधों ये पौधे फर्क आ। इंडोर पौधों को इंतहाई घट पानी की जरूरत होंगी है, 24 घंटे एक बार पानी पै जाए। लेकिन जो आउटडोर पौधा खड़ा ओपन माहौल च खड़ा आ, सूरज के थले आ, वो पौधे को जरूरत ज़्यादा होंगी है पानी की, क्योंकि उन्होंने सूरज की रोशनी लगती है, पानी ज़्यादा ज़ाया होंगे। हुण जो पौधा ये मतलब दीन ने भी साडे नूं दस्सिया सानूं कि ये शिफा आ। हुण जिहड़ी शिफा है कड्ढी आ साइंसदानां ने जदीद तहकीक करके, ये तकरीबन ना 100 साल पहले जदीद तहकीक हुई आ। उस तो बाद पता लग्या भी जिहड़े ना ये पौधे हैं अल्लाह ने बनाए साडे लई इनाम किया, ये की खासियत रखते हैं। ये हर्बल पौधे च आंदा। ये मिलदा जुलदा पौधा है एक तुलसी का, वो भी हर्बल पौधे च आंदा आ, लेकिन वो जरा मुख्तलिफ होंदा, फंक्शन च भी मुख्तलिफ हैगा। इसका फंक्शन होर आ। ये असीं रेहान को खड़े हैं, इसका फंक्शन ये वे सेहत लई कि जिहड़े बच्चों के पेट च कीड़े आ ना, जो असीं बच्चों के कीड़े पै जाते हैं, उस बाद बच्चे को कोई खुराक दी जाए वो बिल्कुल नहीं लगती, बच्चा दिन ब दिन माड़ा होंदा जांदा। जिहड़ियां आम इस्तेमाल होने दवाइयां हैगियां, इंग्लिश दवाइयां या देसी दवाइयां, उस कैमिकल पैंदे आ। असीं जिन्नी देर खांदे रहांगे बच्चे के पेट के कीड़े मर जाएंगे, जो छड्डांगे हफ्ते बाद कीड़े फिर पैदा हो जाते हैं। ये जिहड़ियां मसनूई दवाइयां दित्तियां जांदियां बच्चे के पेट के कीड़े मारन लई, वो कीड़े मारन दे नाल नाल ना जिहड़े बैक्टीरिया साडी सेहत लई सही होंदे आ, अंतड़ियां दे मेदे च, क्योंकि पूरा जिसम बैक्टीरिया साडा हैगा, जे साडी यानी कि सेहत लई सही होंदे आ, वो साडे लई ना एक डाल पैदा करदे आ कि बाहरों कोई जहरीले कैमिकल आते हैं या कोई बीमारी के जरासीम आते हैं, साडे अंदरों ने बैक्टीरिया उहदे नाल फाइट करके उन्होंने मार दिंदे आ। ये जो आम दवाइयां दित्तियां जांदियां बच्चों को, वो साडे जिहड़े ना साडी फेवर वाले बैक्टीरिया होंदे आ उन्होंने भी डैड कर दिंदे आ, जिहदी वजह ने बच्चे का जिहड़ा निज़ाम बहुत खराब हो जाता। लेकिन अल्लाह ने खासियत रखी खास इस न्याज़बो च कि ये पत्ते बतौर चटनी या थोड़ा जिहा पानी कढ़ के अद्धी चमची पिलाती है बच्चे को 2-3 डंग। यही सिर्फ जिहड़े साडे ना सानू साडे जिहड़े कीड़े हैगे आ जिसम साडे मेदे नूं नुकसान देने वाले वो मारदे आ। दूजे जिहड़े है साडे बैक्टीरिया साडी सेहत लई सही आ, अल्लाह ने पैदा कीते आ, यानी कि कुव्वते मुदाफत पैदा की साडे जिसम दे विच ये बैक्टीरिया की शक्ल च, उहदी इन्होंने नशो पूरी करते हैं। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहते। जी मौजूदा बीमारी हैगी ना, कीड़े पैदा हो रहे हैं मेदे मेदा खराब कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने मारते हैं। देखो अल्लाह ने खास चीज़ रखी है, इनू इन्नी अकल देती है कि साडे जिहड़े वो कीड़े मारने पेट च जिहड़े सानू बीमार करते हैं, साडी खुराक नूं खुद खाने आ, जिसम नूं खुराक लगन नहीं देंदे, दूसरे कीड़े बिल्कुल कुछ नहीं कहना। देखो अल्लाह ने इनू की अकल दी है। जिहड़े आम बड़े लोग आ मेदा खराब होंदा, वो जनाब ये दो चीज़ां मिक्स कर लैन, एक कर लैन धनिए के पत्ते, दूसरा कर लैन पुदीने के पत्ते। ये चटनी सुबह शाम खान, उस बंदे नूं कोई भी मेदे की बीमारी नहीं लगेगी। नंबर 2, जो मौसम बदलता नज़ला ज़ुकाम खांसी लगती है ना, वो भी नहीं होएगा। तीजा एक काम जिहड़ा बहुत अहम करदा, ये गल बड़ी अहम गल आ कि अल्लाह ने एक इंसान नूं बनाया, अल्लाह ने बनाया इंसान नूं अहसनुल तकवीम। अल्लाह कुरान च फरमांदा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तकवीम। अल्लाह ने जी तखलीक की है ना बहुत आसन की है।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਪੀਜ਼ਾ, ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਬਰਗਰ, ਜ਼ਿੰਗਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਧੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲੁਬਲਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਰਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੁਬਲਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੜਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਚੂਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਬਲਵਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੁਬਲਵਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਆਲਮੁਲ ਗਾਇਬ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਖਿਆਲਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਬਲਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਬਾਇਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਬਲਵਾ ਰਤੂਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ਵੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਲੁਬਲਵੇ ਦੇ ਫੇਲ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਲੁਬਲਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਰੂਬ ਪੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫੈਸ਼ਨ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਲੁਬਲਵਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਲੁਬਲਵੇ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੁਬਲਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਯਕਮੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਾਨਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੁਬਲਵਾ ਜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ 2-3 ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਲ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਿਆਜ਼ 8-10 ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇਹ 8-10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੇਪ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੇਪ ਕਰਨਾ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-5 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਲ ਕੁਝ ਜਾਨਦਾਰ ਬਾਲ ਆਉਣ, ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੇਪ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲ ਜਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡੈਂਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੌਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੰਜ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਘਰ ਡੈਂਗੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਡੈਂਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡੈਂਗੀ ਹੁਣ ਤਹਿਕੀਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4-10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੈਸਾ ਇਨਾਮ ਆ ਬਣੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਦਾ ਹਰਬਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਸੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਟ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ, ਆਹ ਪੌਦੇ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੌਦੇ ਸੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌਦਾ ਖੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਹੀ,
ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੌਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲਾਣਾ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਹਰ ਬਣੀ ਨੌ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜਾਂਗੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਰੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ, ਮੈਦਾ, ਜਿਗਰ, ਮਸਾਨਾ, ਲੁਬਲਵਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕੀ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੌਰਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਲੁਬਲਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜਿਸਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਮ, ਉਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम।